नर चाहत कछ और की और भई, चितवत रह्यो ठगौर, नानक फांसी गल परी। नर चाहत कछ और की और भई, चितवत रह्यो ठगौर, नानक फांसी गल परी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार बाणी दी विचार जो आपां कर रहे हाँ, सलोक 12 ते वधीक, ते इस लड़ी के तहत नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया 38 नंबर सलोक, जिसका पाठ आपां सरवण किया है। ये पावन सलोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1428 के उपर सुभाईमान है। गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज इस पावन सलोक विच फरमाउंदे ने, नर चाहत कछ और की और पई। देखो, गुरु पातशाह जी ने एक विषय को क्लीयर करने लई एक शब्द नहीं कई शब्द साड़ी झोली विच पाए ने, ताकि साडे मन विच किसी प्रति कोई भुलेखा ना रह जाए, जां असीं ये ना कहीए कि सानू आ विशा समझ नहीं आया गुरु पातशाह कहना की चाहते हैं। हुण तुसीं वेखो लड़ी इत्थे, हुण पातशाह जी कहते नर चाहत कछ और की और पई। हुण इस सलोक नूं समझण तो पहलां पहले सलोक नूं इहदे नाल रला के वेखो 37 नंबर सलोक नूं। मन माया मैं रम रहियो, मन माया दे विच रमिया पिया है, निकसत नाहिन मीत। हे मित्र, मन माया का ही रूप बन गया, जानी कि माया ते मन हुण वखरे नहीं रहे, इक्को ही हो गए ने। किवें होए ने? नानक मूरत चित्र ज्यों, जिवें किसी दीवार के उत्ते कंध उत्ते आपां कोई चित्र बनाउने आ। हुण तुसीं चित्र ते कंध नूं वखरा वखरा नहीं कर सकदे, चित्र ते कंध हुण दोवें इक्को ही हो गए ने। तस्वीर ते कंध एक हो गए ने, कोई कंध दे उत्ते तस्वीर चित्तरी होई है। हुण तुसीं कहो मैं चित्र नूं वखरा करदा कंध वखरी करदा, ये किदां होएगा? ये दोनों एक हो गए ने। हुण चित्र ते कंध, दीवार ते उहदे उत्ते जिहड़ा चित्तरी होई तस्वीर है, मूरत है, वो एक हो गई है। इदां मन ते माया, हुण तुसीं मन नूं माया नाल किदां वखरा करोगे? ये तो दोवें इक्को रूप हो गए ने। हुण मन माया में रम रहियो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूरत चित्र ज्यों, छाड़त नाहिन पीत। वो हुण कंध छड्डण नूं तैयार नहीं चित्र, क्योंकि दोनों एक हो गए ने। हुण अगला सलोक है नर चाहत कछ और। हुण मन माया का रूप होण करके चाहुंदा कुछ होर है। की चाहुंदा है? मैं माया छड्डां भी ना, बुराई छड्डां भी ना, ते इस बुराई चों इस माया चों मैनूं मिले सुख, इस मैनूं आनंद प्राप्त होवे। कहंदे ये नहीं होएगा, क्योंकि नर चाहत कछ और, नर मनुख मन, कोई चाहुंदा तो मन ही है ना, भी मेरा मन नहीं करता। इत्थे नर शब्द वरते, पर वास्तव में नर मीनिंग मन, जिहड़ा साडे इस शरीर अंदर बॉडी अंदर पिया होया है। हुण मन चाहुंदा कुछ होर है। की चाहुंदा है? भी मैं माया भी ना छड्डां ते मैनूं सुख भी प्राप्त हो जाए। पर पातशाह अगे कहंदे ने औरे की औरे पई। होना पता की है? जो मालक दा असूल है, जो बीजेगा वो वढना पैना। तू बुराई छड्ड के चंगियाई ग्रहण कर लवे तो सुख प्राप्त हो सकता है, पर तू इत्थे बुराई भी छड्डण नूं तैयार नहीं, बुराई भी त्यागण नूं तैयार नहीं, तो सुख की प्राप्ति भी करनी चाहुंदा। कई बारी ना असीं की करदे हां, असीं बीमारी की जड़ नूं नहीं फड़दे। असीं की करदे हां कि असीं होर बीमारियां नवीआं सेड़ लैंदे। जिवें एक एग्जाम्पल दिंदा मैं सौखी जी, गृहस्थी परिवारां 'च बैठे तुसीं घरां 'च भी सुण रहे जी। पुत्तर अत दा विगड़िया होवे, शरारती होवे, माँ बाप के आखे ना लगदा होवे, इंज कह लो अथरिया होवे पूरा। आपां नूं पता, माँ नूं भी पता, बापू नूं भी पता। लेट आउंदा है घर, माँ पुछदी है, जां सवेरे उठ के ताया पुछदा है, चाचा पुछदा है, सवेरे उठ के पिता पुछदा भी की गल है रात लेट आया। तो कई घरां तां मावां स्पष्ट दस दिंदियां भी ये विगड़ गया, इहनूं सुधारीए। तो कई घरां 'च मावां पर्दा पाउण की कोशिश करदियां ने कि ये
ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ ਭਲਾ। ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤ 10, 11, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਭੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਮਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਫੇ ਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਛੱਡੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਪੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ? ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸੱਚੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ, ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਨੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦਬਦਾ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਈ? ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ 10 ਪਾਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਮ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰ ਕੰਧ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਚਿੱਤਰੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਆ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਣਾ, ਕਰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸਿਆਣਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਪੂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਆਣਪ, ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ।
ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ। ਸਿਆਣਪ ਚਲਾਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ। ਚਲਾਕੀ ਆ, ਦਵਦਾ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਦਵਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਦੀਏ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲਈਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਗੈਪ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਨਾ? ਸਿਆਣਪ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾਅ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਨੁਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਬਾਤ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਉਹ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 1-2 ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਧੋਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕੀ? ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀ ਵੀ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੱਛਮ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਭੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ। ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੱਛਮ ਕੈ ਤਾਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਲਿਆ? ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਭਰਮੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਵਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਾਰ ਭੋਗਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜੂਏ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਂਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਜੈਸਾ ਮਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਪਸ਼ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਵਿਸ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਸੜੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਵੇਂਗਾ ਤੇ
तेरे शरीर नूं सेक लगू। तो इस गल नूं चेता रखियो। गुरु पातशाह कहंदे बंदा करदा पुठे काम उह च सुख, जिवें भगत फरीद जी दे आपां सलोकां च पढ़दे हां, फरीदा लोड़ै दाख बिजोरियां, लोड़दा वा लभदा वा बिजोर लाके दियां दाखां, ते बीजा की आ किकर बीजे जट। अच्छा, जे ते अंगूर ही बीजे आ ते अंगूर दी इच्छा रखनी कोई माड़ी गल तो नहीं हैगी। हुण तुसीं अंगूर बीजे आ, तुसीं उहदी देखभाल करदे जे, बड़े सोहणे कई तुसीं घर च फल पौधे लाए आ। हुण जो तुसीं फ्रूट दा पौधा लाया ਉਹ फ्रूट ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਵਾ, ਆਸ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਓਰ ਲਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਪਰ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਕੰਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਓਰ ਲਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਣ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਨਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਜੇ ਤੇ ਨਰ, ਅੱਛਾ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ, ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਰ ਮਨ ਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਸੁੱਖ ਬਈ? ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉੱਠ ਗੌਰ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚਿਤਵਤਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਚਿਤਵਤ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚਿਤਵਤਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉੱਠ ਗੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ, ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਪੰਡ ਭਾਰੀ, ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਾੜੀ। ਵੀ ਕਮਲਿਆ ਜੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਆ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਂ ਪੰਡ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਨੇਤਰ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਏ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਕੁੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਖਸਮ ਤੋਂ ਕੁੱਥਾ ਵਾਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਧ ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੈ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਚਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਲੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਇਹ 'ਚ ਪੁਰਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਭਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਭਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ
ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਉਲਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ, ਮਾਂ, ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ, ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟੇ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਇਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭਲਾ ਮੰਨਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਈ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਸ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਅਸੂਲ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ 'ਚ ਤੁਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਚਿਤਵਤ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉਹ ਠਗੌਰ, ਚਿਤਵ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇਰੇ ਗਲ ਰੱਸਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਭਲਾ? ਕਿਹਦੇ ਪੈਣੀ ਗਲ? ਮਨ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਣੀ ਜੰਜੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਉਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਗਣ ਹੀ ਫਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹੋ ਹੀ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸੰਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ। ਨਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਵਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਂ ਸਕਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੀਵਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੂਲ ਆ, ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਚਿਤਵਤ ਰਹੇ ਉਠ ਗੌਰ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ 38 ਨੰਬਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1428 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।